بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈارون اس نتیجے پر کیسے پہنچا. تو ایک سفر کا ذکر ہوا, وویج. آپ جانتے ہیں سمندری سفر کو کہتے ہیں. ڈارون اپنے بہت سارے سینئرز کے ساتھ انگلینڈ سے ساؤتھ امریکہ اور وہاں کے قریبی آئس لینڈ کی اسٹڈی کرنے گیا تھا. 5 سال وہاں رہ کے واپس آیا ہے. تو اب واپس آنے کے بعد اس نے باقاعدہ تھیوری کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا. اسی کو بک کی ترتیب سے اب پڑھتے ہیں. سب سے پہلے امریکہ کو اگر دیکھیں تو سرسری طور پر اس طرح سے 2 پارٹس پر مشتمل ہے. یہ ساؤتھ امریکہ کہلاتا ہے, یہ نارتھ امریکہ. ساؤتھ امریکہ کے یہاں کئی ممالک ہیں اور اس کے آس پاس بہت سارے جزیرے ہیں. تو اس نے اس مین لینڈ کو بھی اسٹڈی کیا ہے اور مین لینڈ میں مختلف پلانٹس اور اینیمل کی لیونگ اسپیشیز پلس یہاں کے بہت سارے فاسلز کو اسٹڈی کیا ہے, خاص طور پر ہارس کے فاسلز. اور ہارس کے فاسلز میں اس کو ایک بات عجیب لگی, وہ یہ تھی کہ ہارس زندہ بھی تھے اور فاسلز بھی تھے. یہاں جو ہارسز لائے گئے تھے, امریکہ کو آپ کو معلوم ہے یورپین کنٹریز کے لوگوں نے جا کے آباد کیا ہے. تو اسپین کے لوگ ہارس لے کر آئے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت ڈارون جب گیا ہے تو جو لیونگ ہارسز تھے وہ تو اسپین سے آئے تھے, جبکہ فاسلز بتا رہے کہ ہارس پہلے بھی ہیں. تو ڈارون کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں کے جو لوکل ہارسز تھے, لاکھوں کروڑوں سال سے رہتے تھے, وہ سب ختم ہو کے ان کی اسپیشیز ہی ختم ہو گئی تھی, فاسلز کی شکل میں وہ موجود تھے. جبکہ اب جو ہارسز لائے گئے ہیں یہ اسپین کے لوگوں نے لایا ہے. یہ ایک خیال ذہن میں آیا. دوسرا, یہاں پر اس کو بہت سارے یونیک اینیمل بھی ملے, جیسے آرمیڈیلوز ہیں. آرمیڈیلوز ایک کھول چڑھا کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے والا اینیمل ہے, وہ صرف ادھر پایا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور حیرت انگیز بات اس کو یہ بھی لگی کہ یہاں کی جو آب و ہوا اور پلانٹ یا پلانٹیشن تھی وہ ریبٹ کے لیے بہت سوٹیبل تھی, لیکن ریبٹ کوئی بھی نہیں تھا. اس کا مطلب ریبٹ کو یہاں آنے میں بیچ میں کچھ رکاوٹیں آئی ہیں جس نے اس کو یہاں آنے سے روکا ہے, ورنہ کنڈیشن تو یہاں بہترین ہے. اسی طرح کی کئی اور معلومات اس کو مین لینڈ سے ملی. اس کے بعد جو جزائر ہیں ان کو اسٹڈی کیا. جزیروں میں کوئی 900 کلومیٹر دور تھا, کوئی اس سے ذرا کم تھا, بہت سارے تھے. ان میں جزیروں میں 2 چیزوں نے اس کو امپریس کیا. ایک تو آج بھی ان کو ڈارونز فنچز کہا جاتا ہے. ڈارونز فنچز. فنچ ایک چڑیا ہے, پدی کہتے ہیں اردو میں, پدی, بہت چھوٹا. تو آپ نے محاورہ بھی سنا ہوگا, کیا پدی کا شوربہ, یعنی اتنا سا ہے تو اس سے شوربہ کیا نکلے گا, مفہوم یہ ہے. ڈارون نے دیکھا کہ 14 یا 15 اسپیشیز تھی ان فنچز کی. شکل میں سیم تھے, سائز میں بھی تقریباً سیم, لیکن سب کی چونچ میں فرق تھا. اور چونچ میں فرق اس نے محسوس کیا کیوں ہوا ہے. تو اس کو لگا کہ یہ جزیرے آپس میں دور دور تھے, تو فنچ بہت چھوٹا سا پرندہ. تو شروع میں یہ جزیرے مین لینڈ سے جڑے ہوئے ہوں گے, اس وقت یہ فنچ سے ادھر پھیل گئے ہوں گے سب ایک جیسے. لیکن زمین میں پانی کی سطح بلند ہوئی تو جزیرے وجود میں آئے. جزیرے وجود میں آنے سے ان جزیروں کا آپس میں رابطہ کٹ گیا. تو فنچ جو جس جزیرے میں پھنس گیا ادھر ہی کا ہو گیا, اور وہاں جو ان کے لیے خوراک دستیاب تھی اسی خوراک کی مناسبت سے ان کی چونچیں موڈیفائی ہوئی یا اڈاپٹ ہوئی. اس کو اڈاپٹیشن کہا. یعنی ایک ہی آبا و اجداد سے تعلق رکھنے والے فنچز میں مخصوص یا مختلف ماحول کی وجہ سے ان کی چونچ کی شیپ میں تبدیلی آئی ہے. یہ تبدیلی بھی اس کے ذہن میں آ گئی. پھر ان کی بہت ساری چیزیں یہ لے کر واپس انگلینڈ آیا ہے, پھر ان کو کمپیئر بھی کیا ہے. دوسری بات, یہاں پر ایک بہت مشہور جزیرہ ہے گیلوپیگس. گیلوپیگس جزیرے کا نام بھی اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں ایک عجیب سا ٹارٹائز پایا جاتا ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں گے, ٹارٹائز جو زمینی کچھوا ہے اس کو کہا جاتا ہے. وہاں کی بولی میں ٹارٹائز کو ہی گیلوپیگس کہا جاتا ہے. اس ٹارٹائز کی 2 بڑی باتیں ہیں. ایک تو وزن اس کا تقریباً 250 kg ہے, بہت بڑا ہے. دوسرا اس کی عمر بھی تقریباً
250 साल है। तो एनिमल किंगडम में सबसे लंबी उम्र वाला एनिमल इसको समझा जाता है। तो यहाँ गैलोपेगस के गवर्नर से भी मिला, ये मालूमात ली और इस टार्टाइस की हिस्ट्री सुनी, तो बहुत सारी मालूमात इसको मिल गई। बाहर ये सब लेकर वापस किया है, तो इनको एनालाइज किया है। अब हम कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। थ्योरी को डेवलप होने में मैंने जैसे कहा 1836 में ये वापस पहुंचा था इंग्लैंड। वहाँ से 59 तक अपनी थ्योरी पर इसने काम किया है। लेकिन उस दौरान वो अपने पेपर छापता रहता था। पेपर से मुराद अपने मज़ामीन साइंटिफिक जर्नल्स में छापता रहता था, तो ग्राउंड बनाने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान इसको 2 अफराद ने, बल्कि 3 अफराद ने मुतासिर किया। एक मैंने आपको बताया था चार्ल्स लिल, और दूसरा हुटन। इनकी किताब का मैंने हवाला दिया था, सफ़र के दौरान इसने किताब पढ़ा था और ये इसके दोस्त भी थे। इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, यूनिफॉर्मेनिटेरियनिज्म। इस लफ्ज़ को ज़रा ध्यान से बताना है, यूनिफॉर्मेनिटेरियनिज्म। इसका मतलब क्या था? इससे पहले मैंने आपको बताया था ईसाई अक़ीदे के मुताबिक दुनिया में तब्दीली सिर्फ और सिर्फ कुदरती आफात से आती है। सैलाब, धुंध वाली आंधियाँ, तूफान और ज़लज़ले वगैरह ज़मीन की सतह को तब्दील कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन इन दोनों ने ये साबित किया था कि दुनिया में तब्दीली बगैर कुदरती आफात के भी आ सकती है, लेकिन वो बहुत स्लो है। तो इससे डार्विन को क्या फ़ायदा हुआ? डार्विन ने इससे ये नतीजा अखज़ किया, जब जानदारों का, दुनिया से मुराद जानदारों का माहौल है, माहौल ग्रेजुअली चेंज हो सकता है, तो जानदारों को भी चेंज होना चाहिए ताकि चेंज शुदा माहौल में वो सर्वाइव कर सकें। अगर माहौल चेंज हो जाए और जानदार चेंज ना होंगे तो माहौल में वो एडजस्ट नहीं हो सकेंगे, लिहाजा वो मर जाएंगे। तो इनकी इस बात से इसने एग्री किया। दूसरा जो जिसका मैंने जिक्र किया था आपको, माल्थस साइंटिस्ट तो नहीं था, इकोनॉमिस्ट था, और इसने ये इशारा दिया था कि इंसानों की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और खुराक के रिसोर्सेस उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, लिहाजा अभी हमें फैमिली प्लानिंग करके आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना खुराक की कमी से मसाइल पैदा होंगे। तो डार्विन इस बात से एग्री करके इसी एंगल से जब जानदारों पर निगाह डाली तो हैरान हो गया। उसने देखा कि सिर्फ इंसानों की आबादी नहीं बढ़ रही, बल्कि हर जानदार की आबादी इसी तरह से बढ़ रही है। बल्कि इसने इसको एक नाम भी दिया, ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ग्रेटर देन देयर रिसोर्सेस। डार्विन ने यह महसूस किया कि सारे जानदारों में यह रुझान पाया जाता है कि वो अपने रिसोर्स से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। बैक्टीरिया की मिसाल देखी उसने, बैक्टीरिया हर 20 मिनट के बाद डिवाइड होकर 2 हो जाते हैं। तो अगर यही रफ्तार रही तो दुनिया को तो बैक्टीरिया से भर जाना चाहिए था, लेकिन बैक्टीरिया फिर भी कम है। तो इसका मतलब यह है कि वो माहौल से कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से अपनी अफजाइश कर रहे हैं, इसलिए वो माहौल फिट नहीं होते तो मर जाते हैं। इसी तरह इंसानों की इवन सबसे स्लो जो रिप्रोडक्शन रेट है हाथी की, वो भी उसने एनालाइज किया कि हाथी कम से कम 10-12 साल में एडल्ट हो जाता है, 6 साल के बाद एक बच्चा देता है, 120 साल तक उसकी उम्र है। तो इतने कम बड़े वक्फे के बाद बच्चा देने के बावजूद भी अगर हाथी सारे बच गए तो दुनिया में उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन मर रहे हैं तो उसकी वजह है। ये बातें इसको इम्प्रेस करती रही। और इसके बाद एक और बड़ा साइंटिस्ट अल्फ्रेड रसल वेलस हमारे एक एमएससी के प्रोफेसर थे, जो डार्विन की थ्योरी के सारा क्रेडिट इसको देते थे, और उनके हिसाब से डार्विन चोर था, क्योंकि इसकी थ्योरी डार्विन ने अडॉप्ट की थी। असल में कहानी ये हुई थी, अल्फ्रेड रसल वेलस भी डार्विन को जानता था, ये उससे जूनियर था, ये 1913 तक जिंदा रहा है। तो इसने क्या किया, ये माले कोई मुल्क है वहाँ पर काम कर रहा था, तो नेचुरल सिलेक्शन वाला लफ्ज़ इसने बनाया है। तो इसने कुछ रिसर्च की और पेपर डार्विन को भेजे। डार्विन को कहा कि इनको पढ़ के आप तबसरा करके मुझे वापस दे दें। तो डार्विन ने जब इसका पेपर पढ़ा तो हैरान हो गया। जो डार्विन सोच रहा था वही वेलस भी सोच रहा है।
तो फौरन लेके लिल के पास चला गया, ये तो मसला हो गया, जो मैं सोच रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ वो तो वेलस उससे भी बेहतर तरीके से लिख रहा है। तो फिर चार्ल्स जो लिल वगैरह थे उन्होंने डार्विन को एक मशवरा दिया कि आप मुश्तरका पेपर एक सेमिनार में पेश करें, एक पेपर। सर बेटा आज मेरी क्लास शायद नहीं होगी, ठीक है, बेटा सर कागज होगा। तो इससे क्या कहा उसने, कहा एक सेमिनार मुनक्किद किया जिसमें जॉइंट वेंचर के नाम से कुछ आइडियाज़ डार्विन के, कुछ आइडियाज़ वेलस के वो पेश किए गए। और उसके बाद फिर डार्विन ने अपने काम में तेज़ी लाना शुरू किया, वरना अभी तक स्लो था ये। तो रसल वेलस का भी कंट्रीब्यूशन है, सेम आइडियाज़ और सेम रिसर्च, सेम रिजल्ट्स। उसके बाद अब सवाल पैदा हुआ कि ये थ्योरी डार्विन को क्यों दी गई, सारा क्रेडिट इसको क्यों दिया गया। तो इसकी दो बुनियादी वजूहात थी। पहली वजह, रसल वेलस इसी जैसा काम कर रहा था, लेकिन उसमें दलीलें ज़्यादातर जो रिवायती और रूहानी या मजहबी दलीलें ज़्यादा थी, साइंटिफिक दलीलें ज़रा कम थी, एक वजह। दूसरा, एक वक्त के बाद रसल वेलस ने साइंस से तौबा करके स्पिरिचुअलिज्म को उसने अडॉप्ट किया, उसका जो भी मजहब था वो मजहब की तरफ चला गया। और उसने डार्विन को ख़त लिखा बाकायदा कि मेरे जो रिसर्च वर्क्स हैं या मेरी जो इंफॉर्मेशंस मैंने कलेक्ट की हैं वो आज के बाद आप अपने नाम से छाप सकते हो। तो वो दस्तबरदार होने के बाद सारा क्रेडिट डार्विन को मिल गया। तो अब डार्विन ने इस थ्योरी को हमें कैसे पेश किया, ये असल पॉइंट ये है। तो डार्विन की थ्योरी को जब भी एक्सप्लेन किया जाता है तो उसमें दो नुक्ते पहले बनाए जाते हैं, फिर उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है। उनमें से पहला नुक्ता है डिसेंड विद मॉडिफिकेशन, डिसेंड विद मॉडिफिकेशन। और मैं आपको फिर याद दिलाता हूं, जब भी इवोल्यूशन पढ़े तो चेंज को जहन में रखें। डार्विन ने यह कहा, ये कोई इनकार नहीं कर सकता इससे। उसने ये कहा कि हर जानदार, चाहे इंसान ही क्यों ना हो, जब उसकी एक नस्ल पैदा होती है तो वो पिछली नस्ल से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। डिसेंट का मतलब ये है नई नस्ल का आना, विद मॉडिफिकेशन, चेंज के साथ। इसका सबूत क्या है? मैं और मेरे बहन भाई हमारे वालिदैन की हूबहू कॉपी नहीं है। एक तो हम सब पेरेंट्स से थोड़े थोड़े मुख्तलिफ हैं, दूसरा हम आपस में भी सेम नहीं है। यही आप सबके पेरेंट्स के साथ होगा। इसको कहते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। और इसके हिसाब से डार्विन ने कहा कि लाइफ का आगाज एक बीज से हुआ है समझो, और उस बीज से एक दरख्त बना है, और आज जितने जानदार हैं वो इसी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन की वजह से एक घने दरख्त की शक्ल में नजर आते हैं। यानी यहाँ पर ये पहला जानदार है, और आप जानते ही ये सारे पहले जानदार शुरू में लंबे अरसे तक यकसानियत का शिकार रहे। वक्त बदला है, माहौल बदला है, तो इनमें फर्क आ गया है। अब आप समझें कि यहाँ का एक पत्ता और यहाँ का एक पत्ता एक ही दरख्त के हैं, लेकिन दोनों में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो देखने वाले को हो सकता है कभी फील हो कि ये तो बहुत दूर हैं, तो यकसान कैसे हों। तो मैं इसको समझाने के लिए एक मिसाल बताता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि डोनाल्ड ट्रंप मेरा रिश्तेदार है, हंसेंगे ना साहब? ये कहाँ और डोनाल्ड ट्रंप कहाँ, ये रिश्तेदार कैसे हो गए? लेकिन अगर मैं कहूँ हमारे अकीदे के मुताबिक दुनिया के तमाम इंसान हज़रत आदम की औलाद हैं, तो हज़रत आदम की औलाद तो ट्रंप भी है, मैं भी हूँ, फिर रिश्तेदार हुए कि नहीं? तो ये बहुत दूर के रिश्तेदार। ये है जनरेशन ट्री, इसको जनरेशन ट्री कहा। इसका मतलब है पौधे हों, जानवर हों, कोई सा भी जानदार हो, उनकी औलाद पहली नस्ल से थोड़ी सी मुख्तलिफ, अगली नस्ल उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ, और ये मुख्तलिफ होते होते करोड़ों साल के बाद अगर उस पेरेंट से कंपेयर करें बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगे। इस तरह से स्पीशीज वजूद में आती है। ये तो पहला नुक्ता है। उसके बाद दूसरा नुक्ता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, अब नेचुरल सिलेक्शन टर्म मशहूर हुई है, लेकिन इसके 4 नुक्ते हैं। ये कैसे वजूद में आती है?
تو اس کے 4 نقطوں میں پہلا ہے اوور پروڈکشن، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ اوور پروڈکشن کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ڈارون نے پہلے کہا کہ تمام جاندار اپنے بچے اپنے ریسورس کی گنجائش سے بہت زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بہت سارے بچے پیدا ہوں گے تو لازمی نتیجہ اس میں کیا ہوگا؟ اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ دوبارہ سنیں بیٹا، فرض کریں ایک گھر میں 1 روٹی پکتی ہے روزانہ، بچے ہیں 5، تو جب روٹی آئے گی تو وہ بچے ٹوٹ پڑیں گے کہ نہیں؟ اس پر چھینا جھپٹی ہو جائے گی۔ یہ بقا کی جنگ کہلاتی ہے، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، کیونکہ ہر جاندار اپنی گنجائش سے زیادہ بچے پیدا کرتا ہے، لہذا ان بچوں کو رہنے کی جگہ، کھانے کو کچھ اور ڈیفنس کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، مختلف جانداروں سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور اسی مقابلے کو اسٹرگل فار ایگزسٹنس کہتے ہیں۔ لیکن یہاں جیتے گا کون؟ سب نہیں جیتیں گے۔ کون جیتے گا؟ سروائیول آف دا فٹسٹ، سروائیول آف دا فٹسٹ۔ اب وہ روٹی کس کو ملے گی؟ جو سب سے فٹ ہوگا اس کو روٹی ملے گی۔ یہاں فٹسٹ میں تھوڑا سا دھیان دینا ہے، فٹسٹ پہلوان کو نہیں کہیں گے، فٹسٹ اس کو کہا جائے گا جو ریسورس تک پہلے پہنچے گا، جو ریسورس حاصل کرے گا، چاہے وہ چالاکی سے حاصل کرے، چاہے وہ کسی کو ڈرا دھمکا کے حاصل کرے، چاہے کسی کی منت سماجت کر کے حاصل کرے۔ جس نے ریسورس حاصل کیا، رہنے کو جگہ جس کو ملی، خوراک جس کو ملی، زندہ جو رہا، وہ فٹسٹ ہے۔ اور مختلف ماحول میں فٹسٹ کی ڈیفینیشن مختلف ہے۔ اور اب یہ فٹسٹ کا تعین کون کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ فٹسٹ ہے؟ وہ ہے نیچرل سلیکشن۔ نیچر ول سلیکٹ ہو از دا فٹسٹ، اس کو نیچرل سلیکشن کہتے ہیں۔ اب یہاں نیچر سے مراد کیا ہے؟ ڈارون کے نزدیک نیچر سے مراد 2 چیزیں ہیں، ایک انوائرمنٹ ہے، ماحول، اور دوسرا کیا ہے؟ چانس، موقع ملا کہ نہیں ملا۔ مثال کے طور پر عموماً اسٹوڈنٹ میں کلاس میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے کمپٹیشن ہوتا ہے، سردیوں میں بخاری کے قریب بیٹھنے کے لیے کمپٹیشن ہے، کمرہ ہے، بینچ لگے ہوئے ہیں، بخاری جلی ہوئی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ پہلے آئے گا وہ بخاری کے پاس بھی بیٹھ سکتا ہے، آگے بھی بیٹھ سکتا ہے، تو یہاں پہلے آنے والا فٹسٹ ہو گیا۔ لیکن فرض کریں آ کے دروازہ نہیں کھلا، کلاس کے اندر بینچ بھی ہیں، بخاری بھی جل رہی ہے، دروازہ نہیں کھل رہا ہے، سارے بچے باہر ہیں، ایک دم دروازہ کھلتا ہے، اب سارے اندر کے لیے رش کرتے ہیں، تو ایسے میں دھکم پیل میں ہو سکتا ہے کوئی پیچھے تھا، دھکا لگ کے وہ آگے چلا جائے، ہو سکتا ہے نا؟ تو چانس اس کو کہتے ہیں۔ تو کسی کو کسی وجہ سے چانس ملا، کسی کو جس کو جیسے بھی چانس ملا وہ سروائیو کرے گا، جس کو چانس نہیں ملا وہ مارا جائے گا۔ اب مارا جانے کا اس کا ایوولوشن سے کیا تعلق ہوا؟ تعلق یہ ہوا ہر نسل میں جب کمپٹیشن ہوتی تو فٹ والے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے جینز کو اپنی اولاد کی شکل میں آگے بھیجتے ہیں، جو کمزور تھے وہ مر گئے، مرنے کا مطلب وہ اپنے جین ٹرانسفر نہیں کر سکے، لہٰذا ہر جنریشن میں سلیکٹڈ جینز آگے بڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب چھانٹی ہو رہی ہے، جو بیکار یا کمتر جین تھے وہ پیچھے رہتے جائیں گے، اور بہترین سے بہترین جین کا گروپ آگے بڑھتا جائے گا، اور یہ تبدیلی کروڑوں سال کے بعد بالکل ایک نئی اسپیشیز کی شکل میں وجود میں آئے گی۔ یہ ہے اس کا ڈارون کا کنسپٹ۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب ہم ایک اور بات الگ سے ڈسکس کریں گے، اگر میں بھول نہ جاؤں تو۔ یہ جو لمارک تھا اس نے جراف کی گردن لمبی کیسے ہوئی اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ زیادہ کھینچ کے لمبی ہوگی، اور ایکوائرڈ کریکٹر تھا، آگے انہیرٹ ہوا۔ ڈارون اس کی تشریح اور طرح سے کرتا ہے، تو وہ تشریح میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ یہ کیسے